جو سلیم صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ صبح سے ہم یہاں پہ کوریج کر رہے ہیں اور آپ خود بھی کنونشن سینٹر میں بھی رہے اور آبویسلی جو سفارتی سرکلز ہیں ادھر سے بھی آپ کنیکٹڈ ہیں. یہ جو آج پاکستان کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اب تک آپ کی ٹیک اس پہ کیا ہے؟ جی ابھی تک یہ تو خیر ظاہر ہے کہ بہت بڑی ڈپلومیٹک بریک تھرو ہے. ویسے ہی اس مذاکرات پہ فریقین کا آنا بھی جو کہ ایک تباہی کے دہانے پہ کھڑے تھے، لیکن مذاکرات کی جو ابتدا ہے وہ بھی بہت ہی پازیٹیو ہوئی ہے، بہت مثبت ہے. میرے خیال آپ نے صبح بھی دیکھا کہ میں نے یہ اپنی جو اندازہ ظاہر کیا تھا کہ پہلے یہ جو ہے نا ہم الگ الگ ملیں گے اور پھر جو ہے نا شاید اس کے بعد پھر فیس ٹو فیس بھی جو ہے نا ٹاکس ہوں گی. اور جو ابھی تک جو میڈیا رپورٹس ہیں اسی سے ان سے یہی لگ رہا ہے اسی طرح ہوا. تو اور لگتا ہے کہ وہ جو ادھر ایمبیئنس تھا وہ بھی بہت پازیٹیو تھا. اور جو ہے نا کافی جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں ابھی تک جو ہمارے پاس جس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں میڈیا سے ظاہر ہے، تو اس میں جو ابھی تک پتہ چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ کافی امور پہ بات چیت ہوئی بھی ہے، ہو بھی رہی ہے. اور پھر ایکسپرٹس لیول پہ بھی بات چیت ہوئی ہے اس کے بعد. تو ظاہر ایکسپرٹس لیول پہ تبھی ہوتی ہے جب کچھ جو لیڈرشپ لیول ہے وہ کچھ چیزوں پہ ان پرنسپل جو ان سے بات پڑھنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر ایکسپرٹس بات کرتے ہیں. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے جس طرح آپ نے کہا ایکسپرٹس لیول پہ ابھی بات ہو رہی ہے، نیٹی گریٹی کو طے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ جو اعلیٰ قیادت ہے ایران کی اور امریکہ کی وہ واپس چلے جائے اور جو باقی اس میں ڈیلیگیٹس ہیں وہ اگلے کچھ دن یا کچھ مزید گھنٹے بیٹھ کے معاملات کو مزید جو ہے سلجھانے کی کوشش کریں یا کلیئر کرنے کی کوشش کریں؟ جی ایسا ممکن ہے، بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل جو اعلیٰ قیادت ہے وہ پرنسپل کچھ باتیں جو ہیں اس پہ کرتے ہیں ڈسکشنز، اور پھر اس کے بعد باقی امور ایکسپرٹس جو ہیں وہ ان پہ بہت ہی ڈیٹیل بات چیت کرتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ امور پہ ابھی بات چیت ہو، اگر کچھ لگے کہ کچھ ایسے بیچ میں امور ہیں جس پہ زیادہ جو ہے فرق ہے پوزیشنز میں، تو ان کو بات کے لیے بھی رکھ لیا جائے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. تو بالکل جو ہے نا اس میں پاسبلٹی ہے. یہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا سر. کامران یوسف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. کامران آپ صبح سے یہاں پہ ہیں تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا بریک ڈاؤن کریں، ہمیں لبے لباب بتائیں کہ اب تک ہوا کیا ہے. جو ہر بندے کے زبان پہ سوال ہے نا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، تو کیا ہے آپ کے پاس خبر، کیا ہے، چیزیں کدھر ہیں؟ میں آپ کی تصحیح کر دوں، نہ صرف میں صبح سے ہوں، کل رات کو میں 3 بجے گیا تھا. جی کل بھی یہ رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا لبے لباب تو یہی ہے کہ آئی تھنک سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، آئی تھنک کیونکہ انفارمیشن تو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، بٹ ایک چیز کو تو تصدیق ہو گئی ہے کہ پہلی دفعہ سنس 1979 ایٹ دا ہائیسٹ لیول ایران اور امریکی حکام کے درمیان براہ راست بات چیت ہوئی ہے. اب پہلے ایران کے میڈیا نے رپورٹ کیا تھا، اب وائٹ ہاؤس آفیشل نے باقاعدہ طور پر اس کی تصدیق کی ہے. دیٹ از اے گڈ سائن. دوسرا یہ ہے کہ اب جو کچھ رپورٹس آ رہی ہیں کہ شاید جو پہلا راؤنڈ ہے وہ کنکلوڈ ہو گیا ہے. اب یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ پہلا راؤنڈ کنکلوڈ ہونے کا کیا مطلب ہے، کہ کیا فردر ٹاکس ہوں گے، جاری رہیں گے. کچھ اس طرح کی اطلاعات ہیں، رائٹرز نیوز ایجنسی نے جیسے رپورٹ کیا ہے کہ مے بی دیر از اندر راؤنڈ ٹو نائٹ اور ٹمارو، لیکن اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو جو میرے خیال میں سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ جب یہ دونوں ڈیلیگیشنز آئے تھے کہ ان کے ڈائریکٹ ٹاکس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو جس طریقے سے ڈے انفولڈ ہوا ہے کہ پہلے دونوں جو وفود ہیں وہ سیپریٹلی ملے پرائم منسٹر شہباز شریف سے، پھر پاکستان کے ذریعے انڈائریکٹ ٹاکس ہوئے، پھر انڈائریکٹ ٹاکس کے بعد ڈائریکٹ ٹاکس ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان انڈائریکٹ ٹاکس کے اندر جو مجھے کچھ پتہ چلا ہے کچھ پرپوزلز وغیرہ ایکسچینج ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ ٹاکس پہ بات آئی ہے. تو دس مینس کہ انڈائریکٹ ٹاکس کے اندر کچھ ایسی فارورڈ موومنٹ تو ہوئی ہے اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں. ناٹ دیٹ آئی ہیو دی انفارمیشن، لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر ضرورت پڑی ہے تو ایک آپ نے وہ ہرڈل کلیئر کی ہے یا کچھ ہرڈلز کلیئر کی ہیں. اور جو ایران کا اسٹیٹ میڈیا ہے وہ تو یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا، اس میں ہر طرح کے ماہرین تھے، اکنامک، ٹیکنیکل، نیوکلیئر، تو وہ اس لیول پر بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں. تو اگر نیٹی گریٹی کے اوپر جا کر کے ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ براڈر ایشوز کے اوپر شاید آلریڈی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ جب وہ ڈیٹیل میں جو کسی خاص نکتے کی نٹس اینڈ بولٹس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں. تو اگر اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں جو سچویشن چل رہی ہے تو اٹ اپیئرز جو سینس ہے، یہ جو وائب ہے، مجھے لگتا ہے کہ پازیٹیو ہے.
अच्छा शहबाज साहब, ऑब्वियसली इसमें ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं, जियो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, दिफाई माहिर इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसको आप काफ़ी ज़्यादा कवरेज भी करते रहते हैं, पेट्रोल ऊपर जा रहा है, पेट्रोल नीचे आ रहा है, यानी मईशत से जुड़ी हुई चीज़ें। इन सारे मुज़ाकरात के नतीजे में, अब नए हुरमुज़ खुलने के नतीजे में ओवरऑल जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती हैं और क्या जो आम बंदा वो क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? अतर काज़मी साहब, अल्लाह करे ये चीज़ें एक पॉजिटिव नोट के ऊपर कंक्लूड हों। पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मौक़े इसमें है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा एज अ पाकिस्तानी, ये मैं आपको एज एन इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट है, जो सिस्टम को रिव्यू कर रहा है काफ़ी अरसे से, उसके तौर पर मैं आपसे बात करूँ। सबसे बड़ी बात ये कि इस जंग से पहले ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात जो थे बड़े अच्छे थे, और ईरान अपना जो पाबंदियाँ थी उसके ऊपर, उसकी वजह से बहुत सारा जो बिजनेस था वो कंडक्ट कर रहा था थ्रू मुत्तहिदा अरब अमारात। अब आपने देखा कि जो सबसे ज़्यादा इस खित्ते में जो हमले किए हैं ईरान ने इसराइल के ऊपर हमलों के बाद, वो या उससे भी ज़्यादा गालबन वो मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर है, और उनका जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डैमेज किया है, वहाँ पे जो अमेरिकन एसेट्स थे उनको डैमेज किया है। तो अब वो वाले ताल्लुकात शायद ना हो ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के जो पहले थे। तो इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान एक क्रेडिबल अल्टरनेट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, अगर हम अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इंश्योर करें, अगर हम अपनी ब्यूरोक्रेसी को थोड़ा सा उसको काम करने की आदत लगाएं, उसको काम रोकने की आदत से रेड टेप कम करें हम, तो ये जो ईरान का बिजनेस इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में है वो पाकिस्तान में डाइवर्ट हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन 2012 का एग्रीमेंट पड़ा हुआ है, और ईरान ने बावजूद इसके पाकिस्तान अमेरिकन पाबंदियों की वजह से, पाकिस्तान खुद तो चाह रहा था वो पाइपलाइन के ऊपर हमारी जो इंटरनेशनल या हमारी जो बायलैटरल कमिटमेंट्स थे हम पूरी नहीं कर सके। ईरान हमें उसमें उसने लेवरेज दी है, उस तरीके से उसको पुश नहीं उन्होंने किया। तो अगर वो गैस पाइपलाइन बन जाए, फिर उससे बढ़कर सस्ता तेल ईरान से, सस्ता फ्रूट ईरान से, बैंकिंग चैनल्स आपके ईरान के साथ खुल जाएंगे, और ये सिर्फ बात ईरान तक नहीं रहेगी। फिर आप अगर दूसरी साइड भी आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात नहीं ठीक होते तो आपको एक ऑल्टरनेट रूट मिल जाता है, थोड़ा सा लंबा एक्सपेंसिव है, बट मशरक़ वस्ता तक पाकिस्तान की रसाई हो जाती है, आप अफगानिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। फिर ग्वादर पोर्ट, जिसको हम अभी तक हम उस तरीके से डेवलप नहीं कर सके, ग्वादर पोर्ट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, नंबर 2। और उसके बाद जो अभी कराची पोर्ट के ऊपर हमें खुद जो पोर्ट है कराची पोर्ट, उसको खुद डेवलप करके, बजाय कि आप थर्ड कंट्री को, थर्ड पार्टी को उसको आउटसोर्स करें, पाकिस्तान को खुद उस पर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान इज अ ब्राइट फ्यूचर, द ओनली थिंग विच इज मिसिंग कि हम कितना प्रोएक्टिवली इस अपॉर्चुनिटी को कैश करते हैं, ये बहुत जरूरी है इसके अंदर। अच्छा जोर सलीम साहब, ऑब्वियसली आपको पता है कि सफारतकारी भी बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म की चीज़ है, और एक क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे, जो आलमी मीडिया के लोग भी आए हैं, जो जब उनसे बात हुई वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अमेजमेंट का इजहार कर रहे थे कि कैसे आपने ईरान को और अमेरिका को इकट्ठा कर लिया, और एट द सेम टाइम चाइना भी आपसे मुतमईन है, सऊदी अरब को भी आप पे एतबार है। इस सारी चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि ये कैसे पाकिस्तान ने मैनेज किया? जी बिल्कुल, देखें ये पाकिस्तानी बिल्कुल सफारतकारी की महारत भी है, और इसमें आई थिंक जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इसमें अहम रोल अदा किया वो ये था कि पाकिस्तान ने बहुत से जो मसाइल आए, बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स आए, सब पे असूली मौक़िफ़ अपनाया, तो उसको फिर मुल्क रिस्पेक्ट करते हैं। एक तो वो था, देखें बेशक ईरान पे जब हमला हुआ तो पाकिस्तान का उस पर बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ था, पिछली बार भी अब भी, लेकिन जब ईरान ने भी हमला किया सऊदी अरब पे और दूसरे खलीजी ममालिक पे, उस पर भी पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ लिया। तो वो इसी तरह अगर आप ये देखें कि एक तो असूली मौक़िफ़, दूसरा ये कि पाकिस्तान हमेशा एक जिम्मेदारी के साथ जो है ना, एक मैच्योरिटी के साथ बिहेव किया। उस इंडिया के मुकाबले में देख लें वो किस तरह उनकी जो सफारतकारी है वो थोड़ी इसमें एक मैच्योरिटी की झलक आती है, थोड़े अजीब किस्म के बयानात, बड़े बेहुदा भी, और थोड़े से जो है ना इस किस्म के जो बिल्कुल गैर जिम्मेदार, कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इस किस्म की स्टेटमेंट्स नहीं आई, यहाँ तक कि आप देखें कि अभी जो इस वक्त डिप्लोमेसी पाकिस्तान की चल रही है उसमें कोई लीक्स भी नहीं होते, मीडिया लीक्स भी नहीं होते उस तरह के, स्पेकुलेशंस भी उस तरह की नहीं होती। तो वो जो है ना, और एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे पाकिस्तान उभरा है, और साथ ही साथ एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे उभरा है। तो उससे जो है ना पाकिस्तान की जो पाकिस्तान का ट्रस्ट है इन सारे ममालिक में, बेशक वो ईरान है या जो ये खलीज के ममालिक हैं, या अमेरिका है, या चीन है, और रशिया है। और फिर एक जो चीज़ बहुत अहम है वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने, अगर एक मुल्क के साथ ताल्लुकात पहले से बेहतर हुए तो वो किसी के कॉस्ट पे नहीं हुए। अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात पहले से देखें कितने अच्छे, ज़्यादा पॉजिटिव फेज में आए हैं, लेकिन वो बिल्कुल चीन के साथ जो हमारे ताल्लुकात एक मिसाली हैं, एक ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप है, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, स्ट्रेंथन ही हो रही है। इसी तरह अगर हमारे ईरान के साथ जिस तरह के ताल्लुकात हैं, हालांकि उनकी जंग हो रही है खलीजी ममालिक के साथ इनडायरेक्टली,
اور امریکہ کے ساتھ تو ڈائریکٹلی ہو رہی ہے، لیکن وہ بھی ہمارے تعلقات ایک ملک کے ساتھ دوسرے کے کاسٹ پہ نہیں ہے. تو اس چیز کو بھی جو ہے نا سب رسپیکٹ پہ آپ کی بڑھتی ہے، آپ پہ اعتماد بھی بڑھتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ یہ بہت عرصے کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حالانکہ بڑی اس کو ہم ڈپلومیٹک ٹائٹ روپ کہتے ہیں ایک جو ہے نا، لیکن اس پہ پاکستان نے اس پہ بہت اچھی طرح جو ہے نا اس کو واک کیا ہے اس ٹائٹ روپ کو. اور وہ اس لیے کہ جب آپ اصولوں پہ کھڑے رہتے ہیں، جب آپ ذمہ داری سے بہیو کرتے ہیں، جب آپ جو ہے نا آپ کے جو ورڈز اور ایکشنز ہیں وہ میچ کرتے ہیں، جب انڈیا کی طرح کی آپ جو ہے نا جی ہپوکریسی سے کام نہیں لیتے، آپ منافقت نہیں کرتے، تو پھر آپ کی جو ڈپلومیسی ہے اور آپ کی جو آپ پہ اعتماد ہے دوسرے ملکوں کا وہ بڑھتا ہے. اور اس کا دیکھیں شارٹ ٹرم میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور لانگ ٹرم میں تو اس سے بھی زیادہ